যাহ! ওয়াকআপ নিয়ে ভুল রাজনীতি করতে গিয়ে আম ছালা যে সবই গেল দিদিমণির দলের। এতদিন ধরে ওয়াকআপ বিল নিয়ে এই রাজ্যের বা এই দেশের মুসলমানদের ভুল বোঝানো হচ্ছিল। তাদের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হচ্ছিল যে ওয়াকআপ বিল যদি সংসদে পেশ করা হয় এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার যেটা করতে চাইছে, তাতে করে এই রাজ্যের এই দেশের সমস্ত সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের একদম চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তারা যে ধর্মাচরণ করেন সেখানেও বাধা সৃষ্টি করা হবে। আর সেই জায়গা থেকে এই ওয়াকআপ বিলের নাকি বিরোধিতা করা উচিত। কিন্তু আজকে সংসদে অবশেষে পেশ হয়েছে সেই ওয়াকফ বিল, এবং একের পর এক তথ্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে আসছে। আর তাতে করেই বোঝা যাচ্ছে যে এই ওয়াকফ বিল আটকানোর জন্য ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে এত কেন মরিয়া ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। আসলে ওয়াকফ বোর্ডটাকে সামনে রেখে যে বিশাল পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি চলছিল, সেই জায়গাটায় সেই ঘুঘুর বাসাটাই এবার ভাঙতে চলেছে। এবং তার ফলে সেই টাকাটা যাদের সত্যিকারের প্রাপ্য, এই দেশের যারা গরিব মুসলিম রয়েছে তাদের কাছে এবার পৌঁছতে পারে। আর সেই কথা যতই স্পষ্ট হচ্ছে, ততই কিন্তু উৎসবে মেতে উঠছেন এই দেশের সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন, সাধারণ মুসলিম ভাই বোন যারা রয়েছেন তারা। কি অবিশ্বাস্য ঠেকছে? নিজের চোখেই দেখে নিন কিভাবে উৎসবের একটা আবহ তৈরি হয়ে গেছে মুসলিম সমাজের মধ্যে। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपके मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने? नहीं, मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। ये सब ऐसा है। वक्फ का मतलब अगर आप समझें तो वक्फ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम कर दी। अल्लाह का नाम का मतलब है गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है। अब वो प्रॉपर्टी अगर अब तक आप देखें तो वक्फ के जो माफिया लोग थे उनके कब्जों में थी। अब ये मोदी जी ने एक ऐसा काम करा है, ऐतिहासिक कदम उठाया है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो उन लोगों के पास जाएगी जो उसके मुस्तहिक है, जो जिनको उनकी जरूरत है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जनता मुस्लिम अंजुमन की तरफ से, और मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, लोगों में मिठाइयां बांटेंगे और खुशियों का अपनी इजहार करेंगे कि मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो मुस्लिम, जो दबे कुचले थे, जो यतीम थे, जो मिस्कीन थे, गरीब थे, जो बेवा औरतें थी, तलाकशुदा औरतें थी, उनके ये काम वक्फ का पैसा आएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी अब उनके काम आएगी। जो असली मुस्तहिक है उसके पास ये प्रॉपर्टी पहुंचेगी। पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हो रहा है, हमें खुशी है कि कम से कम कोई ऐसा रहबर तो है जो कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अपनी गारंटी को पूरी करने के लिए आज सदन में बोलेगा। और हम लोगों की चिंता करते हुए जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कहीं कब्जों में हैं, इस बिल के मातहत हम चाहेंगे कि वो भी छुटवाने का काम उसके अंदर हो। और इमामों के साथ जो भेदभाव होता है
मुअज्जिनों को, जो स्टाफ को कोई आज तक तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, और अवाम और राजनीतिक हलकों में इस तरीके का प्रोपेगेंडा होता है कि इमामों को ये मिला और वो मिला। उनको भी सैलरी, मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से एक अच्छा हदिया उनको मिलेगा इस बिल के माध्यम से। भाई बाटो बाटो वसीम भाई उधर उधर बाटो बाटो वसीम भाई बाटो। नहीं दिया तो मोदी जी जिंदाबाद, 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 मोदी जी, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, वक्त वोट बी सपोर्ट, 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 बी सपोर्ट। দেখলেন কিভাবে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক কি ধরনের কেলেঙ্কারি এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে হচ্ছিল। এই ওয়াকফ বোর্ডটা তো তৈরিই করা হয়েছিল এই দেশের যারা প্রান্তিক মুসলিম রয়েছেন তাদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে, এই সম্পত্তি থেকে যে টাকাটা ইনকাম হবে তাদেরই উন্নয়নে যাতে ব্যবহৃত হয়। এই মৌলভী সাহেব তিনি জানিয়ে দিলেন স্পষ্ট ভাষায়, একের পর এক রাজ্যের উদাহরণ তুলে দিয়ে, যে এই মাদ্রাসা বা ওয়াকফের যে সম্পত্তি আছে সেগুলোকে বিক্রি করা যায় না, কিন্তু নিজেদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখতে সেই সম্পত্তি দেদার বেনামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সম্পত্তি 99 বছরের জন্য লিজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে নিজেদের পকেট ভারী হচ্ছে। সেই সম্পত্তি যেটার ভাড়া 25,000 টাকা হওয়ার কথা, সেটা 25,000 টাকার বদলে চুক্তিপত্রে লেখা হচ্ছে মাত্র 2,500 টাকা। বাকি 22,500 টাকা কিন্তু কালেক্ট করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা যাচ্ছে কাদের পকেটে? যারা এই ওয়াকফ বোর্ডটা চালাচ্ছেন। প্রত্যেক জায়গায় এরকম ঘুঘুর বাসা হয়ে রয়েছে এবং তার ফলে এই ওয়াকফ বোর্ড থেকে যে যে ইনকামটা হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হচ্ছে না, সেটা দেখানো হচ্ছে না। আমি আগেই একটা প্রতিবেদনে দেখালাম, যেটা দিয়ে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরণ রিজিজু শুরু করলেন আজকের আলোচনাটা। সেই আলোচনাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন যে 2006 সালের সাচার কমিটি রিপোর্ট সেখানে স্পষ্টভাবে বলছে যে 4,90,000 মতো প্রপার্টি, ওয়াকফ প্রপার্টি রয়েছে, সেটাকে যদি একটু ঠিকভাবে ম্যানেজ করা যায় সেটা কিন্তু 12,000 কোটি টাকা অবধি ইনকাম হতে পারে। কিন্তু ওয়াকফ বোর্ড কি ইনকাম দেখাচ্ছিল? মাত্র 163 কোটি টাকা। আর 20 বছর বাদে সেই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে, 8.9 লাখ এই সম্পত্তি হয়ে গেছে ওয়াকফ বোর্ডের, এবং এখন টাকার দামও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সেখান থেকে আরামসে প্রত্যেক বছর 40 থেকে 50,000 কোটি টাকা ইনকাম হতে পারে। কিন্তু ওয়াকফ বোর্ড কি দেখাচ্ছে? এই 20 বছরে সম্পত্তি দ্বিগুণ হওয়ার পরেও, টাকার দাম এত বেড়ে যাওয়ার পরেও তাদের ইনকাম হচ্ছে মাত্র 166 কোটি টাকা। তাহলে যেটা 40,000 বা 50,000 কোটি টাকা ইনকাম হওয়ার কথা সেটা 166 কোটি টাকা দেখানো হচ্ছে। বাকি টাকাটা কোথায় যাচ্ছে? তাদের পকেটে যাচ্ছে। আর তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যই এই রাজনৈতিক দলগুলো এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে রাজনীতির খেলা খেলছেন, তাদেরকে ভোট ব্যাংক করে রেখে দিচ্ছেন। আসলে এই গরিব প্রান্তিক মুসলিম সমাজের যদি উন্নয়ন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে যদি প্রকৃত শিক্ষার আলো চলে আসে, তাদের যদি আর্থিক স্বাবলম্বীর ব্যাপারটা বেড়ে যায়, তাহলে আর এদেরকে রাজনৈতিকভাবে ভাতা দেওয়া যাবে না, রাজনৈতিকভাবে এদেরকে ভুল বোঝানো যাবে না, এবং এদেরকে একটা নির্দিষ্ট ভোট ব্যাংকে পরিণত করে রাখা যাবে না। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস যে যে আবেদন নরেন্দ্র মোদী করেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন, সেই জায়গাটারই একটা বড় পদক্ষেপ হচ্ছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এবং সেই নিয়ে এখন চর্চা চলছে এবং সেটা অনেক রাত অবধিও চর্চা চলবে। তারপর সেখানে ভোটিং হবে, সেখানে ঠিক হবে পাস হবে কি হবে না। কিন্তু এখনো অবধি কেন্দ্রীয় সরকার যে তথ্যগুলো বিরোধীরা লুকোতে চাইছিল, যে তথ্যগুলো দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল মুসলিম সমাজকে, সেই সমস্ত কিছু দেশের সামনে নিয়ে চলে আসছেন। আর সেই ছবি যত স্পষ্ট হচ্ছে, দেখুন সারা দেশের মুসলিম সমাজ বিভিন্ন কোণ থেকে তারা নিজেরাই বলছেন যে এই ওয়াকফ বোর্ড আসলে ঘুঘুর বাসা, আসলে এখানে
সেখানে করাপশনে ভর্তি। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে সেখানে কোনো আইনকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, সেখানে জোর করে জবরদখল করা হবে এবং যে সম্পত্তিটা জবরদখল করা হবে সেটাকে বেচে দেওয়া হবে, কিংবা সেখান থেকে যে ইনকামটা হবে নিজেদের পকেট ভরানো হবে, নিজেদের উন্নয়ন হবে। কিন্তু প্রকৃত যারা উন্নয়ন পাওয়ার কথা এই ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে, তাদের উন্নয়নটাকে আটকে দেওয়া হবে। আর সেই জন্যই সেইখানে যখন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসা হচ্ছে, সেই ঘুঘুর বাসাটাকে ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটাকে আটকাবার জন্য এতখানি মরিয়া হয়ে গেছে। ঘুম ভেঙে গেছে সংখ্যালঘু সমাজের, এবং তার ফলে এদেরকে যে ভোট ব্যাংক বানানোর রাজনীতি, এদেরকে যে ভুল বুঝিয়ে রাখার রাজনীতি, সেটা কিন্তু ক্রমশ এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই জন্যই দেখুন মিঠাই বিতরণ চলছে, মোদিজির জয়, এই স্লোগান দিচ্ছে কারা? মুসলিম সমাজ। তারাই বলে দিচ্ছেন ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে ঠিক কী ধরনের দুর্নীতি হয়। আজকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনিও বলে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গেও একই রকম দুর্নীতি চলছে, এবং সেই জায়গাটাকে আটকাবার জন্যই এবং মুসলিম সমাজ যাতে পিছিয়ে থাকে সেই জন্যই কি এই নোংরা রাজনীতিটা চলছিল, সেটা এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে। আর সেটা কি মুসলিম সমাজ বুঝে গেছেন? সেই জন্যই মোদিজির নামে এরকম নারা আসছে, উই সাপোর্ট মোদিজি, উই সাপোর্ট ওয়াকফ বিল। এই কথাটা মুসলিম সমাজের প্রান্তিক মানুষ বলতে শুরু করে দিয়েছেন। আর এটা যদি সত্যিই সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজ, সংখ্যালঘু সমাজ বুঝে যান, তাহলে এতদিন তাদেরকে যারা ভোট ব্যাংক বানিয়ে রেখে নিজেরা রাজনৈতিক সুবিধা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন, নিজেদের উন্নয়নের পকেটটা ভরে গেছে, তাদের কপালে তো অনেক দুঃখ আছে। ফলে এই বিল আটকাবার জন্য তারা তো মরিয়া চেষ্টা করবেনই, কিন্তু সেটা কি আটকাতে সফল হবেন? দেখা যাবে, উত্তর পাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু যেভাবে মুসলিম সমাজ আজকে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে সাপোর্ট করছেন, সারা দেশে উৎসব করছেন, সেটা কিন্তু নিশ্চিতভাবে নজর কাড়ছে। কি বলবেন মুসলিম সমাজের এই জাগরণ নিয়ে? যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।